सीखी तुम्हारा मुसुणिबी तुम बक्यो पढ़िबी तुम पछे मु चालिबी तुम विधि मु शिखिबी स्थिर चित्तरे भय स्थिर चित्तरे भय भक्तिरे तुम स्तुति କରୁଥିବି ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରଖିବି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି ଯୀଶୁ ମୁଁ ତୁମକୁ ହୃଦୟ ରଖିବି ମନ ପ୍ରାଣ ଦେଇ ପୂଜା କରିବି। हालेलुया परमेश्वर धन्यवाद हो। आसतु आउ गोटे गीत गान कर परमेश्वर स्तुति करवा गोटे हिंदी गीत गान कर प्रभुंर गौरव करवा। प्रभु दया कर आज आम को अनुग्रह कर सानिध्य मध्य आम को बसवाई से परमेश्वर को धन्यवाद कर आउ गोटे गीत गान करवा। प्रभु तुझसे मेरी जिंदगी की सफर में आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरी जिंदगी की सफर में तेरी दया तेरी यीशु आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरी जिंदगी की सफर में मेरा सृजन तू है मेरा जीवन दाता तू है मेरा सृजन तू है मेरा जीवन दाता तू है ले चल मुझे अपनी राहों में ले चल मुझे अपनी राहों में देखूंगा तेरी महिमा देखूंगा तेरी महिमा आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरी जिंदगी की सफर में आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरे जिंदगी की सफर में करता हूँ तुझसे ये दुआ करूंगा तेरी स्तुति और महिमा करता हूँ तुझसे ये दुआ करूंगा तेरी स्तुति और महिमा पाऊंगा तेरी सामर्थ्य खुदा पाऊंगा तेरी सामर्थ्य खुदा मेरी जिंदगी में मेरी जिंदगी में आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरे जिंदगी की सफर में तेरी
हे ईश्वा तेरी दया तेरी करुणा कितना महान है ईश्वा आशीष चाहता हूँ प्रभु तुझसे मेरे जिंदगी की सफर में। हालेलुया। परमेश्वर धन्यवाद हो। निश्चित भाव आम जगत में बंचु बंचु आशीर्वाद को चाहवा दया को चाहवा करुणा को चाहवा। परमेश्वर धन्यवाद हो। आसतु आ गोटे गीत गान कर प्रभुंकर प्रशंसा गौरव करवा। मोर दयार तन जिसु मो प्राणर स्पंदन जिसु मोर दयार तन जिसु मो प्राणर स्पंदन जिसु तुम नाम भोजी मोर बीती जाओ दिन प्रभु तुम नाम भोजी मोर बीती जाओ दिन प्रभु मो सरग नंदन यीशु मो राजा राजन यीशु मो सरग नंदन यीशु मो राजा राजन यीशु तुम नाम भोजी मोर बीती जाओ दिन प्रभु तुम नाम भोजी मोर बीती जाओ दिन प्रभु मिछ मायार संसार दुई दिन जीवन अली करी तुम रे मागिबी निधन मन मिछ माया ए संसार दुई दिन जीवन अली करी तुम एक सागर जिसु ए प्रेम जिसु तुम नाम भोजी मोर बीती जाओ दिन प्रभु तुम नाम भोजी मोर जाओ दिन प्रभु आसु जेते दुख झड़ भय केवल तुम सेवरे रहो सदा मोर आसु जेते दुख झड़ केवल तुम सेवरे रहो सदा मोर ए मुक्ति करता जिसु ए मोर जिसु नाम भोजी मोर बीती जाओ दिन प्रभु तुम नाम भोजी मोर बीती जाओ दिन प्रभु मोर हृदय रतन जिसु मो प्राणर स्पंदन जिसु मो नाम भोजी मोर जाओ दिन प्रभु
ତୁମ ନାମ ଭୋଜି ମୋର ବିତି ଯାଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ତୁମ ନାମ ଭୋଜି ମୋର ବିତି ଯାଉ ଦିନ ପ୍ରଭୁ ହାଲେଲୁୟା परमेश्वर धन्यवाद हो आ प्रभु दया करंतु अनुग्रह करंतु अनुरोध करी आमे जदि सठिक जगार अच्छु आमे समस्त वीडियो ऑन कर बसबा आ आराधना करबा यदि आपण माने वीडियो ऑफ कर देबे मते मते भल लागबो नै आमे समस्त वीडियो ऑन कर बसबा प्रभुकर गौरव करबा सुंदर प्रभात ए सुंदर दिन प्रभु आमान को बंचाई रखी तंकर सानिध्य मध्य रखी अछंती तो माने समस्त मिश्रांकर गौरव प्रशंसा महिमा करि जिबा हालेलुया असंतु एते बेला गोटे गीत गान करे प्रभुकर गौरव करबा ओ पासरा से प्रेम को मु पाइछि मु पाइछि मजी मजी ओ मजी 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 गाती मो जीवन सारा तुम प्रेमर से धारा से जे का मो सहारा ओ पासरा से प्रेम को मो पाइछि मु पाइछि गलगोथा परे झरा আজি বিশে রক্ত ধার চাই দেখো ফেরে করে ঝরুছে সে প্রেম ঝর ফেরিয়া তুবারে से प्रेम हाड़े प्रसारित बाहु कहे फेरिया तू बारे से प्रेम हाड़े प्रसारित बाहु कहे ओ पासरा से प्रेम को मो पाइछि मो पाइछि शून्य समाधि कोई भांगिछि मृत्यु नाहुड़ा देखो जिसु शांति में से तो मुक्तिर पथ शून्य समाधि भांगिछि मृत्यु नाहुड़ा देखो जिसु शांति से तो मुक्तिर पथ प्रेमरे से तते तोଳି ନେବେ ହାତେ ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ ପ୍ରେମରେ ସେ ତତେ ତୋଳି ନେବେ ହାତେ
ଅନନ୍ତ ଜୀବନ ଦେବେ ପାସରା ସେ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ହଜି ମଜିବି ମଜି ମଜିବି ହଜି ମଜିବି ମଜି ମଜିବି ଗାଉଥିବି ମୋ ଜୀବନ ସାରା ତୁମ ପ୍ରେମର ସେ ଧାରା ସେ ଯେ କା ମୋ ସାହାରା ପାସରା ସେ ପ୍ରେମକୁ ମୁଁ ପାଇଛି ମୁଁ ପାଇଛି। ହାଲେଲୁୟା। ଆସନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଆରାଧନା ଆଡ଼କୁ ଯିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, थैंक यू जीसस, हालेलुया हालेलुया। प्रभु तुम्हें महान परमेश्वर, प्रभु तुम्हें आश्चर्य मंत्री पराक्रांत पिता परमेश्वर। बापा तुम्हें आस प्रभु एठारे उपस्थित हुओ। तुम्हें आमମାନଙ୍କର आराधना, तुम्हें आमମାନଙ୍କ प्रशंसा पाइबार एकमात्र योग्यवंत पिता परमेश्वर। प्रभु तुमको धन्यवाद दउछि प्रभु, तुम्हारी महिमा करू करू प्रभु, तुम्हारी धन्यवाद करू करू मोर परमेश्वर। प्रभु जीशु ए जगत रे जेते दिन बंचिबो प्रभु तुम्हारी प्रशंसा करू करू, तुम्हारी महिमा करू करू प्रभु परमेश्वर तुम निकट रे जीवन समर्पित करी बंचिबा निमंते तुम्हें दया करो। हालेलुया हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति स्तुति आराधना पूजा प्रशंसा पाइबार एकमात्र परमेश्वर। प्रभु ओ धन्यवाद दउछि बापा, तुम्हें आस प्रभु, तुम्हारी अनुग्रह एठारे ढाଳି दियो प्रभु जीशु। तुम्हें आमान को तुम्हें दया करो, तुम्हारी उपस्थिति प्रत्येक को तुम्हें अनुभव करने को दियो, तुम्हारे पवित्र आत्मा प्रत्येक को स्पर्श करने दियो। हालेलुया हालेलुया। तुम्हें जीवंत जीशु आपा, तुम्हारी से ही अनुग्रह, तुम्हारी से ही दया, तुम्हारी से ही प्रेम प्रभु आज आमान को जीवन रे तुम्हें देइछ, सेथिपाई धन्यवाद दउछि मोर प्रिय प्रभु जीशु। धन्यवाद, स्तुति स्तुति आराधना 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 प्रशंसा प्रशंसा पाइबार एकमात्र परमेश्वर। धन्यवाद हो राजा। हालेलुया हालेलुया। तू साइस जहां और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा ना कहीं रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरी, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु। तू साइस जहां में और कोई है नहीं, तुझ बिन आसरा मेरा ना कहीं रहूं तेरी बाहों में प्रियतम मेरी, तू ही मेरा सर्वस्व यीशु मेरे। समस्त हस्त उठाई गाइबा आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, धो दे मुझको तो प्रभु वचनों से तेरी, तेरी इच्छा पर हो तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा।
अर्पण करता हूँ खुद को हाथों में तेरे, दो दे मुझको तू प्रभु बचनों से, तेरी तेरी इच्छा पर हो तो मुझको चला, भर दे पवित्र आत्मा से मुझको खुदा। आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना आराधना तेरी आराधना यीशु मेरे, तेरी आराधना। थैंक यू जीसस, हालेलुया। निश्चित परमेश्वर प्रभु तुम्हें आमान को से परमेश्वर प्रभु आमान कर समस्त विषय को तुम हस्तरे समर्पण करूअछु प्रभु, से वाक्य रे आमान को तुम्हें परमेश्वर भरी दियो प्रभु, आमान कर हृदय रे से वाक्य शुणिबा पूर्व आमान कर जीवन को तुम्हें पवित्र कर आमान को प्रस्तुत हेबा पाई दियो, से वाक्य शुणिबा पूर्व आमान को जागृत सहकारे बसी प्रभु परमेश्वर ए दिन मान को मध्य प्रभु तुम निमंते व्यवहार प्रभु परमेश्वर तुम्हें आमान को दया करो, हालेलुया। प्रभु जगत रे कहीं नहीं प्रभु तुम छड़ा, परमेश्वर प्रभु तुम छड़ा आमान करो कहीं नहीं प्रभु, प्रभु जीशु तुमको धन्यवाद दउछि। प्रभु तुम्हारी इच्छा तुम्हारी इच्छा सकाशे प्रभु तुम्हारी इच्छा अनुसार आमान कर जीवन को तुम्हें चलाए नियो प्रभु। धन्यवाद धन्यवाद, स्तुति आराधना पूजा प्रशंसा पाइबार एकमात्र तुमको धन्यवाद दउछि, हालेलुया। सर्वशक्तिमान परमेश्वर प्रभु तुमको धन्यवाद दउछि। निश्चित भाव में तुम्हें आराधना प्रशंसा द्वारा तुम्हें गौरवान्वित होइछ प्रभु, सेति पाई धन्यवाद। विश्वास करुछि प्रत्येक को प्रभु तुमर से उपस्थित रे बसी तुमर निकटवर्ती हो आराधना करबा निमंते देइछ प्रभु, सेति पाई धन्यवाद। वर्तमान वाक्य शुणबु प्रभु, जो दासन को तुम्हें आज मनोनीत करिछ से दासन को मुख दे तुम्हें कथा को प्रत्येक को तुम्हें आशीर्वाद करो। प्रार्थना शुणिछ, धन्यवाद यीशु के नाम रे मागुछि पिता, आमीन। थैंक यू सिस्टर। धन्यवाद दीदी, बहुत बहुत धन्यवाद। अति सुंदर भाव में बोझर सहित प्रभु ठारे पुणी निजको समर्पित करी आराधना करिथिबार अति सुंदर गीत गुड़ाक गान करी प्रभुंकर गौरव महिमा करिथिबार आपनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। प्रेज द लॉर्ड दीदी, प्रभु आशीर्वाद करंतु। अति प्रभात रे आमनक सहित जड़ित हेले रियल मिनिस्ट्री रो ए ऑनलाइन सेवा को आसिले पुणी सुंदर आराधना करी गले, सेति आपनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। आसंतो एक उच्च करताल दे प्रिय दीदी को आमाने धन्यवाद अर्पण करिबा। बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, प्रभु आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड। आसंतु आमाने इस समय सुंदर आराधना करी जाइछु, निजर मन को हृदय को आमाने प्रस्तुत करिछु। ईश्वरंकर से जीवंत मुख निश्रित वाक्य को आमाने इस समय श्रवण करबा को जीवा। तो ई समय रे आमाने आसंतु वाक्य सुनिबा पूर्वरु आमाने संक्षिप्त भाव में प्रार्थना करिबा। विशेष करी प्रार्थना करिबा आराधना करिथिबा प्रिय दीदी को प्रभु को चरण तले समर्पित करी प्रार्थना करिबा। पुणी वाक्य नहीं आसुथिबा आज्ञा को पई मध्ये आमाने प्रार्थना करिबा। आ तांकर सेवा कार्य पाए आमाने प्रार्थना करिबा। पुणी जेतोटी डिवाइस अछि कोनसी डिवाइस रो कोनसी नेटवर्क प्रॉब्लम न होबो सेति पई मध्ये आमाने प्रार्थना करिबा। असंत प्रार्थना करिबा। ई समय प्रार्थना करिबा को मो अनुरोध करे। आमान को मध्ये निर्मला दीदी अछंती। प्रेज द लॉर्ड दीदी, निर्मला दीदी, प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड दीदी, ई समय प्रार्थना रे कढाइने। आशीर्वाद करो।
ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପ୍ରଭୁ ଜୀବନକୁ ପରିବାରକୁ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ବାକ୍ୟ ନେଇ ଆସୁଥିବା ତମରି ଦାସଙ୍କୁ ବହୁଳ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରେ। ଆଜି କେଉଁ ପ୍ରକାର ବାକ୍ୟ ଦେଖିଅଛ ପ୍ରଭୁ, ସେ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ତୁମ ପ୍ରଭୁ ଯେପରି ଦେଖିପାରିବୁ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ଅସଜଡ଼ା ହୃଦୟକୁ ତୁମେ ସଜାଡ଼ି ଦେବ। ତୁମେ ଆଜିର ଦିନରେ ଗୌରବ ମଣ୍ଡିତ ପାଅ। ପୁଣି ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ତୁମରି ଦାସୀଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁଳ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ତାଙ୍କ ଜୀବନକୁ, ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ, ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ମଧ୍ୟ ଦୟା ଅନୁଗ୍ରହ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ପ୍ରଭୁ ଆଜିର ଦିନ ତମ এই ବିଶ୍ରାମ ବାରରେ ଆଜି ଦିନ ସାରା ତମ ସହିତ ଆଳାପ କରିବାର ସୁଯୋଗ, ତମ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବାର ସୁଯୋଗ ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ରଖିଅଛ। ଆଜିର ଦିନକୁ ତମ ହସ୍ତରେ ଦେଉଛୁ। ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକ ପ୍ରଭୁର ଜୀବନ ମନୋନୀତ ଦାସ ଦାସୀ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ତମ ହସ୍ତରେ ଦେଇ ଆଜିର ଏହି ସୁନ୍ଦର ପ୍ରାର୍ଥନା ଆରାଧନା ଆଜିର ମିଟିଂକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ତୁମ କୃଷ ତଳେ ବାଣ କରୁଛି। ଦୟାରେ ଗ୍ରହଣ କର, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରିବା। ଆରାଧନା ଉପାସନା তুমি ଗୌରବ ପାଅ। ଯୀଶୁଙ୍କ ନାମରେ ମାଗୁଅଛି, ଆମେନ୍ ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଦି, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ବୁଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ଯେତେ ଜଣ ଜଡିତ ହୋଇଅଛୁ, ପ୍ରାୟ 17ଟି ଡିଭାଇସ୍ ଅଛୁ। ଆମମାନେ ଯଦି ସଠିକ ଜାଗାରେ ଅଛୁ, ଏଇ ସମୟରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିବା। ଆଉ ଏଇ ସମୟରେ ବସିବା, ପୁଣି ଜାଗ୍ରତ ପ୍ରସ୍ତୁତର ସହିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମୁଖ ନିଃସୃତ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବା। ଯେହେତୁ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ମଧ୍ୟବର୍ତ୍ତୀ ଅଟନ୍ତି, ଆମମାନେ ସେ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସେ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟକୁ ଆମମାନେ ଏଇ ସମୟରେ ଶ୍ରବଣ କରିବାକୁ ଯିବା। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କର ଗହଣରେ ଆମମାନଙ୍କର ଏଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଏ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆଉ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗୌରବ ମହିମା କରିବା ନିମନ୍ତେ, ପୁଣି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସୁଦୂର ରାୟଗଡାର ଟିକିରି ଠାରୁ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞା ମହାନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଅଭିଷିକ୍ତ ଦାସ, ମନୋନୀତ ଦାସ ରେଭରେଣ୍ଡ ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଅଦୁ ଆଜ୍ଞା ଆମମାନଙ୍କ ଗହଣରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର এই ସେବା କାର୍ଯ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିବାକୁ ଯାଉଅଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ଏକ ବାକ୍ୟର ସହିତ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିବାକୁ ଚାହେଁ। ମୁକ୍ତ କଣ୍ଠରେ ଘୋଷଣା କର, ସ୍ୱର ଊଣା କର ନାହିଁ। ତୁରି ପରି ଆପଣା ରବ ଉଠାଅ। ଆମ୍ଭ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କର ଅଧର୍ମ ଓ ଯାକୋବ ବଂଶକୁ ସେମାନଙ୍କର ପାପ ସବୁ ଜଣାଅ। ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏଇ ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ପ୍ରିୟ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଏଇ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର। ଆମମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆଗକୁ କଢେଇ ନେବା। ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ଆମମାନେ ସ୍ୱାଗତ କରିବା। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। କିଛି ଶୁଣି ପାରୁଛନ୍ତି? ଭଏସ ଆଜ୍ଞା ଆସୁଛି ଶୁଭୁଛି କି? ଆଜ୍ଞା, ଶୁଭୁଛି ଆଜ୍ଞା। ହଉ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ହଷ୍ଟଙ୍କୁ। ପୁଣି ମୁଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବି ଯେ ସଂଯୁକ୍ତା ରେଖା ସିଷ୍ଟରଙ୍କୁ, କାରଣ ସେ ମୋତେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆରେ ବାକ୍ୟ କହିବା ପାଇଁ ସେ ମୋତେ ସଂଯୁକ୍ତ କଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ନାଁ ସେଥିପାଇଁ ହେଲା ସଂଯୁକ୍ତା। ଆଉ ସେ ମୋତେ ସଂଯୁକ୍ତ କରିଛନ୍ତି, ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆଜି ଆମେ ଗୋଟେ ବିଷୟ ଆଲୋଚନା କରିବା, ଯାହାକି ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେଇ ବିଷୟଟିକୁ ଆମମାନେ ଟିକେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା। କେତେଟା ବିଷୟ ଆମମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେଲେ ବହୁତ ଭଲ ହବ। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କି ଅନେକ ଲୋକ ଆମର ଜଣେ ସାର୍ କୁହନ୍ତି, ଯେମିତିକି ସେମାନଙ୍କର ଝରକା ଖୋଲୁନାହାନ୍ତି। ଆଉ ସେମାନଙ୍କର ଝରକା ବନ୍ଦ ଅଛି। ଆଖିର ଝରକା କି ମୋବାଇଲର ଝରକା ହେଲେ ସେମାନେ ଯଦି ଖୋଲିବେ ତାହେଲେ ବହୁତ ଭଲ ରହିଥାନ୍ତା। ଆମେ ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଦି ପୁସ୍ତକ 5 ଅଧ୍ୟାୟ ଆମେ ଟିକେ ଆଲୋଚନା କରିବା।
जे मान पाक बाइबल अच्छी समस्त देखंतु आदि पुस्तक 5 अध्याय आमे अल्प समय चिंता करिबा जहाँकि ईश्वरंकर वाक्य आमानकु कौन शिक्षा दिए। आमे खाली से गोटे वंशावली एमती पढ़ी जाउछु किंतु तईरे किछि आमानक पई गोटे शिक्षणीय विषय अछि से विषय को आमाने चिंता करिबा। के जने जदि पढ़िबे ताले एक पद ठारू आमाने पढ़िले भल हबो तार 24 पद पर्यंत आमान टिके चिंता करिबा। एक पद ठारू 24 पद पर्यंत एटा गोटे बाइबल स्टडी पर रहिबो किंतु एक पद ठारू 24 पद पर्यंत आमाने अल्प समय चिंता करिबा। मोर विषय वस्तु हैला आपण माने को मु कहिबी मोर सब्जेक्ट को जो सब्जेक्ट की मु रखिछि आउ ताहला आसंतु आमे एक नूतन बा नूतनता आनिबा व्यक्ति हेबा बा आसंतु आमे एक परिवर्तन आनिबा व्यक्ति हेबा। एटा होची मोर आजिर विषय वस्तु। ताले इति के कौन परिवर्तन आनितिले से विषय प्रति आमाने ध्यान दे हेबो। के जदि पढ़िबा पई अछंती ताहले पढ़ि दियंतु। आदमर वंशावलीर वृत्तांत एही ଯେଉଁ ଦିନ ପରମେଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟକୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ସେହି ଦିନ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସାଦୃଶ୍ୟରେ ସେ ତାଙ୍କୁ ନିର୍ମାଣ କଲେ। ପୁରୁଷ ଓ ସ୍ତ୍ରୀ କରି ସେ ସେମାନଙ୍କୁ ସୃଷ୍ଟି କଲେ ଆଉ ସେମାନେ ସୃଷ୍ଟ ହେବା ଦିନ ସେମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରି ଆଦମ ଅର୍ଥାତ୍ ମନୁଷ୍ୟ ନାମ ଦେଲେ। ଆଦମ 130 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଆପଣା ସଦୃଶ୍ୟ ଓ ପ୍ରତିମୂର୍ତ୍ତିରେ ଏକ ପୁତ୍ର ଜାତ କରି ତାହାର ନାମ ସେଥ ଦେଲେ। ସେଥର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ଆଦମ 800 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ଆଦମଙ୍କର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 930 ବର୍ଷ ଥିଲା ତହୁଁ ସେ ମଲେ। ସେଥ 105 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଇନସଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଇନସର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେଥ 807 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ସେଥର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 912 ବର୍ଷ ଥିଲା ତହୁଁ ସେ ମଲା। ଇନସ 90 ବର୍ଷ ବୟସରେ କୈନାନକୁ ଜାତ କଲା। ପୁଣି କୈନାନର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେ 815 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଇନସର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 905 ବର୍ଷ ଥିଲା ତହୁଁ ସେ ମଲା। କୈନାନ 70 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମହଲେଲକୁ ଜାତ କଲା। ମହଲେଲ ଜନ୍ମିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ 840 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆଉ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଆଉ କୈନାନର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 910 ବର୍ଷ ଥିଲା ତହୁଁ ସେ ମଲା। ମହଲେଲ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ଜେରଦକୁ ଜାତ କଲା। ଜେରଦ ଜନ୍ମିଲା ଉତ୍ତାରେ ସେ 830 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ମହଲେଲର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 895 ବର୍ଷ ଥିଲା ତହୁଁ ସେ ମଲା। ଜେରଦ 162 ବର୍ଷ ବୟସରେ ହନକଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ହନକର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ସେ 800 ବର୍ଷ ବଞ୍ଚି ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲା। ଜେରଦର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 962 ବର୍ଷ ଥିଲା ତହୁଁ ସେ ମଲା। ହନକ 65 ବର୍ଷ ବୟସରେ ମଥୁସେଲହକୁ ଜାତ କଲେ। ମଥୁସେଲହର ଜନ୍ମ ଉତ୍ତାରେ ହନକ 300 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ପୁଣି ସେ ଆହୁରି ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ମାନଙ୍କୁ ଜାତ କଲେ। ହନକର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 365 ବର୍ଷ ଥିଲା। ହନକ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ ଆଉ ସେ ଅନ୍ତର୍ହିତ ହେଲେ ଯେହେତୁ ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। धन्यवाद भौणी। बहुत सुंदर भाव में पढ़िथिबा हेतु प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु। इठी गोटे फेज रे हम देखि पारुछु परमेश्वर सृष्टि कले। सृष्टि करिबा परे मनुष्यर मृत्यु को भी हम देखि पारुछु। सृष्टि देखि पारुछु, मृत्यु देखि पारुछु। किंतु 5 पद 8 पद 11 पद एवं 14 पद 17 पद 20 पद आपण माने देखि पारिबे आदमकर बयस सर्वसुद्धा 930 वर्ष थिला तहुं से मला। पुणी सेथर बयस सर्वसुद्धा 912 वर्ष थिला तहुं से मला।
ଇନସର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 905 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତହୁଁ ସେ ମଲା। ପୁଣି 14 ପଦ, ଆଉ କଇନାର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 910 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତହୁଁ ସେ ମଲା। 17 ପଦ, ମହଲେଲର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 895 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତହୁଁ ସେ ମଲା। ପୁଣି ତାର 20 ପଦ, ଜେରେଦର ବୟସ ସର୍ବସୁଦ୍ଧା 962 ବର୍ଷ ଥିଲା, ତହୁଁ ସେ ମଲା। ଏତିକି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମଣିଷର ମୃତ୍ୟୁ ବିଷୟରେ ଏଠି ଲେଖାଯାଇଅଛି। ସତୀ ଗୋଟେ କବରସ୍ଥାନରେ ଆମେ ଥିଲା ପରି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ମୃତ୍ୟୁ। ତେବେ ଏବେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ କ'ଣ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବାଟା ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଏଠି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ କ'ଣ କରୁଛି ନା କିଛି ପରିବର୍ତ୍ତନ ତା ଜୀବନରେ ଆଣୁଛି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ହନୋକଙ୍କ ଦେଖନ୍ତୁ, ସବୁ ତହୁଁ ସେ ମଲା, ତହୁଁ ସେ ମଲା ପ୍ରତ୍ୟେକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବାଇବଲ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଢୁଛନ୍ତି, ଏଥାଇପାରେ କେତେ ଜଣ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇଥିବେ, କେତେ ଜଣ ଭଲ ଧ୍ୟାନ ଦେଇନଥିବେ। ତେଣୁକରି ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ପାଇଁ କହୁଛି ଯେ ବାଇବଲରେ ଗୋଟେ ବିଷୟର ସମାପ୍ତି ପରେ ଯେକୌଣସି ଲେଟର ବା ଆମମାନେ ଚିଠି ଲେଖୁ, ତାର ଗୋଟେ ସମାପ୍ତି ପରେ ଆମେ ଗୋଟେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଇଥାଉ। ଆଉ ସେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦଟା ତାପରେ ଅନ୍ୟ ଆଉ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆରମ୍ଭ କରିଥାଉ। ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ଏଠି ଆମମାନେ ଦେଖୁଛୁ, ତହୁଁ ସେ ମଲା ପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ଆଉ କିନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏଠି ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯୋଉଟା କି ତାର 22 ପଦ ଠାରୁ ବା 21 ପଦ ଠାରୁ ଦେଖୁଛୁ, ସେଠି ଆପଣମାନେ ତାର 24 ପଦ ମଧ୍ୟରେ ହିଁ ଦେଖିପାରିବେ। 21 ପଦରେ ନାହିଁ, 22 ପଦରେ ବି ନାହିଁ, 23 ପଦରେ ବି ଆପଣମାନେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଦେଖିପାରିବେ ନାହିଁ। 24 ପଦରେ ଆପଣମାନେ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ, ଆଉ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ହନୋକ, ତାକୁ ହିଁ ଆପଣମାନେ ଦେଖିପାରିବେ। ପରମେଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ତାପରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଗୋଟେ ଆସୁଛି। ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଏଇ ଯୋଉ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ଆସିବା ପୂର୍ବରୁ, ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କର ସମାପ୍ତି ପୂର୍ବରୁ ମତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏ ଜଗତରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଜଗତରେ କାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲିକି କହିଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଜାଗତିକ କାର୍ଯ୍ୟ ବି ଦରକାର। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଚାକିରି କରିବା ଲୋକ ଚାକିରି କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଯେଉଁ ଚାଷବାସ କରିବା ଲୋକ ଚାଷବାସ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଥିବ, କିନ୍ତୁ ତହିଁର ମୁଖ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର କାର୍ଯ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ ନିହାତି ଦରକାର। ଏଇଠି ହନୋକଙ୍କୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଅଛନ୍ତି। ତେବେ ଆମେ ଏମିତିକା ଗୋଟେ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରୁଛୁ, ଯେଉଁ ଜଗତରେ କି ଆମେ ବସବାସ କରୁଅଛୁ ସେ ଜଗତ ଅନୈତିକତା ଜଗତ ଅଟେ, ଇମୋରାଲିଟି ଅଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ନୀତି ବିରୋଧତା, ଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ହଉ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟୀୟ ଜୀବନରେ ବି ହଉ, ଏ ଇମୋରାଲିଟି ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ବି ଦେଖା ଦେଇଥାଏ, ଅନେକ ସ୍ଥାନରେ ଅନେକ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ। ତେଣୁ ଏଇ ଯୋଉ ବସବାସ କରୁଥିବା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ବି ହନୋକ ବସବାସ କରୁଥିଲେ। ସେ ବି ତାଙ୍କର ଫ୍ୟାମିଲି ଥିଲା, ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଥିଲେ, ସେ ବି କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଥିଲେ, ବଞ୍ଚନ୍ତେ କିପରି। କିନ୍ତୁ ତହିଁ ମଧ୍ୟରେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଚାଲିବା ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କି ଅନେକ ସମୟରେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କିଛି ସମୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁ, ତାପରେ ଆମମାନେ ଅନୈତିକତା ଆଡ଼କୁ ମଧ୍ୟ ଗତି କରିଥାଉ। ତାହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କୁହେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଆଦର ନାହିଁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଜଗତରେ ଅନେକ ଲୋକମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦିଅନ୍ତି ନାହିଁ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଦର କରନ୍ତି, ନଟ୍ ହନରିଂ ଗଡ୍। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆଦର ଦେବା ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କମ୍ ଦେଖାଯାଉଅଛି।
कारण एंजॉयमेंट करने को से समय दरकार स्व इच्छा जीवन यापन करने से चाहती लिविंग अकॉर्डिंग टू देयर ओन विचेस निश्चित रूप से माने कौन ना स्व इच्छा जीवन यापन करने चाहती एठी हनक स्व इच्छा जीवन यापन करने से इच्छा कले ना हनक 300 वर्ष पर्यंत परमेश्वर सहित गमनागमन कले पुणी से आहरी पुत्र कन्या मान जात कले हनक बयस सर्वस्वता 365 वर्ष थिला केते वर्ष 365 वर्ष पर्यंत हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले किंतु आम माने से प्रकार गमनागमन कर अपेक्षा करूनु दुष्टतार पूर्ण ए जगत मध्य ना विकेडनेस आम मान जीवन में देखा जाउची वाज देयर निश्चित रूपे विकेडनेस वाज देयर ए जगत मध्य दुष्टता रही अछि से समय मध्य थिला सेमानक मध्य झगड़ा होउतिले सेमानक मध्य भी अनेक लोक अनेक प्रकार कुमंत्रणाकारी लोक भी थिले किंतु तही मध्य हन कि प्रकार परमेश्वर सहित चलिले गोटे वर्ष नुहे 2 वर्ष नुहे 3 वर्ष नुहे 365 वर्ष जे लॉन्ग पीरियड चलुछंती परमेश्वर सहित आज मु एवं आपण माने कि प्रकार चलुचु केते दिन चलुचु केते मास चलुचु केते वर्ष चलुचु आपण माने निज निज विषय रे जानि पारंती पुणी अभक्तिमय जीवन वर्तमान लोक मान निकट देखा जाउछि कई पर पिला मान पाखरे भी तुम देख झील मान पाखरे भी देख प्रार्थना बाइबल पढ़ा बहुत कम अटे तेणु से निकट में कौन ना मोबाइल से आसुची पुणी अयोग्यमय जीवन यापन से काटवा चाहते अभक्तिमय जो जीवन यापन अनेक लोक अनगोडली इज देयर निश्चित रूप से जीवन रे प्रकाश पाई थाए अयोग्यमय जीवन यापन करने अनेक इच्छा से माने जेनी आम देखुचु अनवर्ती लाइफ अनेक जीवन रे से माने ताहा चाहती किंतु तही मध्य ए जो पुस्तक आदि पुस्तक पुणी जदि आमे नूतन नियम रे जिउदा पुस्तक ए दुईटा पुस्तक मध्य आमे 15,000 वर्षर गोटे गैप देखि पारुछु अर्थात 1500 वर्षर गोटे गैप देखि पारुछु तेणु मोर एवं आपण जीवन रे जदि आपण जिउदा पुस्तक तार ठीक तो अध्याय किछि नहीं 14 एवं 15 पद जदि पढ़िबे आदम ठार सप्तम पुरुष जे हनक से मध्य सेमानक विषय भाववाणी करथिले तेणु देखंतु एतकी वर्ष पर मध्य कि प्रकार गोटे रियल गोटे संयुक्तर विषय को आम देखि पारुछु हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले तेणु मु एवं आपण माने केमिति गमनागमन करबा हनक केमिति गमनागमन करथिले से विषय किछि आपण मानकु कहबी कारण समय आम मानकु अति अल्प तेणु कर बेसी व्याख्या करि पारु नै हनक परमेश्वर सहित गमनागमन कले केंति गमनागमन कले कंटिन्यूस निरंतर हनक जेते परिवार से तार पुओ झील माने स्त्री थिले सबु थिले तथापि गोटे पारिवारिक जीवन यापन करी से दैनंदिन ईश्वर सहित चलिले तार अर्थ सांग ही चलिबा विषय लेखा जाई नै इडी लेखा जाई अछि ईश्वर वाक्य अनुसार जीवन यापन काटिले पुणी निश्चित रूप से अभ्यास जनक क्रिया तांको निकट थिला निरंतर से चलिले पुणी दैनंदिन जीवन रे से अभ्यास को ताकू नहीं करी गले हैबिचुअल एक्शन निश्चित रूप से ताकू बजाय रखिले पुणी ऑनगोइंग अविरत चलिबा अविरत भाव से कौन करने को लगिले चलवा को लगिले इंटीमेट लाइफस्टाइल एक घनिष्ठ जीवन शैली तांकर थिला
କାହା ସହିତ? ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଘନିଷ୍ଠ ସହଭାଗିତା ସହ ଚାଲିବା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ୱାକିଂ ଇନ୍ କ୍ଲୋଜ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ୱିଥ୍ ଗଡ୍। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ସେ ଯେ ପ୍ରକାର କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ସେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଥିବା ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ହେଇପାରିଲେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଏଇ ଯୋଉ ପୁସ୍ତକରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ କିଛି ନୂତନତା ଆଣିକି ପହଞ୍ଚାଉଛନ୍ତି। ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁଛନ୍ତି ସୃଷ୍ଟିରୁ, ଆଦମ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନିର୍ମିତ। ତାପରେ ଆଦମଙ୍କ ଠାରୁ ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନଙ୍କର ଜନ୍ମ ହେଲା, ସେମାନଙ୍କର ଅନେକ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଜନ୍ମ ହେଲେ, କିନ୍ତୁ ସେମାନଙ୍କର ଚାଲିବା ବିଷୟରେ ଏଠି ବର୍ଣ୍ଣିତ ନାହିଁ। ତେବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସେଇ ଗୋଟିଏ ପରିବାର, ସେ ଗୋଟିଏ ପରିବାରରୁ ହିଁ ହନକ ବି ଆସିଲେ, କିନ୍ତୁ ହନକ ସେ ସମୟରେ ବାଇବଲ ନଥିଲା। ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଇବଲ ଅଛି, ତଥାପି ଲୋକମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ପାଳକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦିଆଯାଉଅଛି, ସଣ୍ଡେ ସ୍କୁଲ ବି ହଉଛି, ୟୁଥ୍ ଫେଲୋସିପ୍ ବି ହଉଛି, ତଥାପି ଲୋକ ସେମାନଙ୍କୁ ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍ତି। ଅନେକ ଜୁମ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଅନେକ ଲୋକ ଶିକ୍ଷା ଶୁଣୁଛନ୍ତି, ତଥାପି ସେମାନେ ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାର ବହୁତ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖାଯାଉ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ କି ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁଛନ୍ତି। ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏଇ ଯୋଉ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟକ୍ତି ଯେ କି ହନକ କିଛି ନୂତନତା ଆଣିଦେବା ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁକରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟର ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କ'ଣ ଦରକାର ନା ଗୋଟେ ବିଷୟ ଦରକାର, ଯୋଉଟାକି ଏଭ୍ରି ପୁସ୍ତକ ତାର 11 ଅଧ୍ୟାୟ 5 ଏବଂ 6 ପଦରେ ଆପଣମାନେ କେହି ଜଣେ ପଢିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ପଢି ଦିଅନ୍ତୁ, ଦେଖିବା କ'ଣ ଲେଖା ହେଇଛି। ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ, କାରଣ ଈଶ୍ୱର ଯେ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ସେ ଯେ ତାହାଙ୍କ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା, ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଉ ବିଶ୍ୱାସ ବିନା ତାହାଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବା ଅସମ୍ଭବ। ଅନେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖରେ କମ ଅଛି, ଯଦ୍ୱାରା କି ସେମାନଙ୍କର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣକାରୀ ମାନଙ୍କର ପୁରସ୍କାର ଦାତା ପରମେଶ୍ୱରକୁ ଯେଉଁମାନେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେ ଏବଂ ଅନ୍ୱେଷଣ କରିବେ, ସେମାନଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ପୁରସ୍କାର ଦେବେ। ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁ ଆସୁବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ତାହାଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ଯଦି ଆସୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେ ପ୍ରକୃତରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ତାହା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଅଛି। ତେଣୁ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ନାମ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ ହଉ। ମୋର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦକୁ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? କେତେଟା ବିଷୟ କହିବି, ଆମମାନଙ୍କ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ମୁଁ ସରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବି। ଆମକୁ କ'ଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏବଂ ଏହା ତାହାଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଈଶ୍ୱର ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଛାମୁକୁ ଆସିବା ଲୋକର ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଯେତେବେଳେ ଆମେ ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ବି ରହୁଛୁ, ଘରେ ଏକା ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଗଲେ ମଧ୍ୟ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସେ ଅଛନ୍ତି ମୋ ସହିତ, ଏହା ଗମନାଗମନ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଖାଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି ଖେଳିବା ବେଳେ ସେ ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅମାନେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଶୋଇବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଏହା ଆମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ସେ ସମୟରେ ଆମେ ଭୁଲି ଯାଉଛୁ, କିନ୍ତୁ ମୋବାଇଲ ଦେଖିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନେ ଧ୍ୟାନ ଦେବା ଆବଶ୍ୟକ ବା ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ପୁଣି କାହା ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ବିଶ୍ୱାସ କରିବା ଦରକାର ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଟିଭି ଦେଖିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି, ମୁଁ ଟିଭି ଦେଖୁଅଛି। କାମ କରିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ
ଯେ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି। ଚର୍ଚ୍ଚ ଭିତରେ ଥିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ଚିନ୍ତା କରି କରି ଦେଖନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ପୁଣି ଗୋଟିଏ ବିଷୟ ଆହୁରି ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ, ମୁଁ ବାହାରକୁ ଯିବା ଆସିବା ବେଳେ ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ମୋର ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରୋଷେଇଶାଳାରେ ବି ଈଶ୍ୱର ଏହି ଗୃହ ମଧ୍ୟରେ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରଭୁ ଅଛନ୍ତି, ଏହା ଗୋଟେ ବିଶ୍ୱାସମୟ ଜୀବନ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ହନକଙ୍କ ଜୀବନରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅଳ୍ପ ସମୟ ମୁଁ କହିଲି, ଯାହାକି ଏହା ପ୍ରାୟ ଅନେକ ସମୟ ଲାଗିବ, କିନ୍ତୁ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ନିହାତି ଆମମାନେ କ'ଣ କରିବା? ଆମମାନେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିବା ବ୍ୟକ୍ତି ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏଇ ଯେଉଁ ବଞ୍ଚିଛୁ ପୃଥିବୀରେ, ହନକ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚିଲେ ପୃଥିବୀରେ ହିଁ ବଞ୍ଚିଲେ। ହନକ କୌଣସି ଗୋଟେ ସ୍ୱର୍ଗରେ ନଥିଲେ। ହନକ ମଧ୍ୟ ଏହି ପରମେଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରୁଥିବା ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ ଥିଲେ। ଆଉ ସେ ପୃଥିବୀରେ ଥାଉ ଥାଉ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଏତେ ବର୍ଷ ଚାଲିବା ଅତି ଅସମ୍ଭବ ବିଷୟ ଆମମାନେ ମନେ କରୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କଲେ। ହେଇଥାଇପାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମଧ୍ୟ ଯଦି ଆପଣମାନେ ଠିକ୍ ସେହି ପ୍ରକାର ଯଦି ଗମନାଗମନ କରିବେ, ତାହେଲେ ପରମେଶ୍ୱର କେବଳ ହନକଙ୍କୁ ନେଲେ ସେଥିରେ ନାହିଁ, ଆଜି ପରମେଶ୍ୱର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସେ ଉଠାଇ ନେବେ। ଆପଣମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ମୋତେ କ'ଣ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ? ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମ ଅଶେଷ ଧନ୍ୟବାଦ। ତେଣୁ ଆମେ କେମିତି ଆଣିପାରିବା ଏଇ ଯେଉଁ ପରିବର୍ତ୍ତନଟା? ଆମେ କେମିତି ଆଣିପାରିବା? ପ୍ରଥମ ବିଷୟ ହେଲା ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ଦ୍ୱାରା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ଏକ ନୂତନତା ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ସମାଜରେ ଏକ ନୂତନତା ଆଣିପାରିବେ। ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଗୋଷ୍ଠୀର ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳରେ ରହୁଛନ୍ତି ସେ ଅଞ୍ଚଳରେ ନୂତନତା ଆଣିପାରିବେ ଏବଂ ଆପଣ କିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ କରିପାରିବେ। ତେଣୁ ମୋତେ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେବଳ ବଞ୍ଚିଛୁ, ଖାଇବୁ, ପିଇବୁ, ପଇସା କମାଇବୁ, ଆଉ ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ ରଖିବୁ, ଏହିସବୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ରଖନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବିଷୟକୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଦିନେ ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମମାନଙ୍କୁ ଯେତେ ସମ୍ପତ୍ତି ବି କମାଇଥାଉ, ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରୁନାହୁଁ, ତାହେଲେ ଆମମାନଙ୍କର ମୂଲ୍ୟ କିଛି ନଥାଏ। ତେଣୁ ଯେତେ ବର୍ଷ ବି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ପୃଥିବୀ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନେ ପାରୁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମମାନେ ଚେଷ୍ଟା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ପରମେଶ୍ୱର ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ। ତେବେ କେମିତି ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ମୁଁ କହିଥିଲି? ନିରନ୍ତର ଭାବରେ ଡେଲି ଆମମାନଙ୍କର ଜୀବନରେ, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ଜୀବନରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଗୋଟେ ଅଭ୍ୟାସ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣମାନେ ନିରନ୍ତର ଅଭ୍ୟାସରେ ନେବେ, ତାହେଲେ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନ ଶୈଳୀଟା ମଧ୍ୟ ବଦଳିଯିବ। ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଯଦି ବଦଳୁଛି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଭାବଟା ପଡ଼ିବ। ଆପଣଙ୍କର ସେହି ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ ଆପଣମାନଙ୍କର ଜୀବନ ଶୈଳୀ ଦ୍ୱାରା। ତେଣୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ବିଷୟ ହେଲା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଯଦି ଆମମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଉଛୁ, ତାହା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଗମନାଗମନ କରିବାର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଥାଏ। ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ଯେ ପ୍ରକାର କି ହନକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ର ହେଇଥିଲେ, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପୁଣି ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ପରମେଶ୍ୱର ମୋ ସହିତ ଅଛନ୍ତି ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ହବ। ତେଣୁ ବିଶ୍ୱାସ ଯଦି ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ କି ପ୍ରକାର ରହୁଅଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କ ନିକଟରେ ସମାନତାର ବିଶ୍ୱାସ ନଥାଏ। କାହାକୁ କି ପ୍ରକାର ବିଶ୍ୱାସ ଅଛି, ସେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକ ନିଜ ନିଜ ବିଷୟରେ ହିଁ ସେମାନେ ଜାଣିପାରିବେ। କେହି ୟାକୁ କଳନା କରିବା କଷ୍ଟକର ଅଟେ। ତେଣୁ ପ୍ରିୟ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ଲୋକମାନଙ୍କୁ
ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଏଠି ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ ଯେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ସେ ମରିଗଲା, ଏତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, ସେ ମରିଗଲା, ଏତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, ସେ ବି ମରିଗଲା, ଏତିକି ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲା, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ବି ମରିଗଲା। ଆମମାନଙ୍କ ଆଦି ମନୁଷ୍ୟ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏ ଜଗତରେ ମୁଁ ଜଣଙ୍କ ବିଷୟରେ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ ଯେ କି ଆମର ଭାରତକୁ ବା ଆମର ଇଣ୍ଡିଆକୁ ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚନା କରିଗଲେ। ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଆମମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ, ବାପୁଜୀ, ଆମମାନଙ୍କର ମହାତ୍ମା ଗାନ୍ଧୀ ଏ ଦେଶ ମଧ୍ୟରେ ସେ ବି ବସବାସ କଲେ କିନ୍ତୁ ଦେଶକୁ ସ୍ୱାଧୀନତାକୁ ଆଣିଲେ। ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଯେତେ ବି ପ୍ରାଇମ ମିନିଷ୍ଟର ହଉ, ଯେତେ ବି ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ହୁଅନ୍ତୁ, ସମସ୍ତେ ତାଙ୍କୁ ଏବଂ ସବୁ ସ୍କୁଲରେ, କଲେଜରେ ଏବଂ ଆମମାନେ ଦୈନନ୍ଦିନ ବ୍ୟବହାର କରୁଥିବା ଆମମାନଙ୍କର କାଗଜର ନୋଟରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିପାରୁଛୁ। କାହିଁକି ନା ସେ ସମସ୍ତଙ୍କ ଭାରତ ମଧ୍ୟରେ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମେ ଦେଖିପାରୁଛୁ। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନଶୀଳ ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ଆପଣମାନେ ହେଇପାରିବେ। ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଦାପ୍ରଭୁ ମହାବାହିନୀ ବୋଲିକରି କହିଛନ୍ତି। ସାଧାରଣ ବିଷୟ ନୁହେଁ ଯେ ସ୍ତ୍ରୀ ଗଣ ମହାବାହିନୀ ଅଟନ୍ତି, ତାହେଲେ ସେଟା ବୋଲେ କେତେ ପାୱାରଫୁଲ ସେଟା ଆପଣମାନେ ହିଁ ନିଜେ ଜାଣିପାରିବେ। ଆପଣଙ୍କୁ ସଦାପ୍ରଭୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କର ଅଞ୍ଚଳରେ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ, ଅନେକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଚାହାନ୍ତି। ଆଜି ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ପ୍ରିୟ ମଣ୍ଡଳୀ, ମୋର ବା ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଆମମାନେ କି ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଅଛୁ? ଯଦି ଆମମାନେ ବଞ୍ଚୁଛୁ ଜଗତରେ, ଯେତେ ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଇଚ୍ଛା ଯାହାକୁ ବଳ ସକାଶୁ ଯେଉଁମାନେ କି ବଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, 80-90 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, 100 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, 120 ବର୍ଷ ବି ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏ ପ୍ରକାର ଆପଣମାନେ ବଞ୍ଚୁଛନ୍ତି, କେବଳ ଜଗତ ନିମନ୍ତେ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, ନିଜ ପରିବାର ନିମନ୍ତେ ହିଁ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ବଞ୍ଚନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ପାତ୍ର ପାତ୍ରୀ ହୁଅନ୍ତୁ। ତେବେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବେ ଏବଂ ସେ ସନ୍ତୋଷ ପାତ୍ରୀ ବୋଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଗଣନା କରିବେ। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେଇ ଅଞ୍ଚଳ, ସେଇ ସମାଜ ପାଇଁ ଆମେ ଗୋଟେ ଇତିହାସ ରଚନା କଲା ପରି ଆମମାନେ ମରିଯିବା, ତଥାପି ସେମାନେ ଆମମାନଙ୍କର ଗୁଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ। କାରଣ କ'ଣ ନା ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସାନିଧ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଆଣୁଛୁ। ଏଇ ଯୋଉ ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ ଆମେ ବସବାସ କରୁଛୁ, ଅନୈତିକତା ଜଗତ ମଧ୍ୟରେ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ଏ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆଦର ନାହିଁ, ନଟ୍ ହନରିଂ ଅଫ୍ ଗଡ୍, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିମାନଙ୍କୁ ଆମେ କିଛି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଶିକ୍ଷା ଦ୍ୱାରା ସେମାନଙ୍କୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବା। ସ୍ୱ ଇଚ୍ଛାରେ ଯେଉଁମାନେ ଜୀବନ ଯାପନ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବା। ପୁଣି ଦୁଷ୍ଟତାରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଅନେକ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ବାକ୍ୟ କହି ଗୋଟେ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଜୀବନକୁ ଆଣିପାରିବା। ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଅଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ନାହିଁ, ପରିବାରରେ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଲୋକ, ଅନେକ ପରିବାରରେ ଅଛନ୍ତି, ପୁଅ ଝିଅମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପିତାମାତା ମାନେ ଦୁଃଖରେ ଅଛନ୍ତି, ସେଇ ଅଭକ୍ତିମୟ ଜୀବନକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିକଟକୁ ଆଣିପାରିବା। ପୁଣି ଅଯୋଗ୍ୟ ଜୀବନଯାପନ ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଆଣିପାରିବା। ତେବେ କ'ଣ ଦରକାର? ମୋତେ ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରେ ବିଶ୍ୱାସ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଯାଇକି ଆମମାନଙ୍କ ପରିବାରରେ ଆମେ ନୂତନତା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନ ଆଣିପାରିବା। ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଆଉ ଯଦ୍ୱାରା କି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ এই ଜଗତରେ ବଞ୍ଚିବା ମଧ୍ୟରେ ହିଁ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା। ମରିଗଲା ପରେ କେହି ଆମେ କିଛି କରିପାରିବା ନାହିଁ। ଏମିତି ଜୁମ୍ରେ ବସୁଥିବା, ଜୁମ୍ ସରିଗଲା ପରେ ଆହୁରି ସେଇ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଜାଗତିକ ମଣିଷ, ରୋଷେଇ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଆମକୁ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏସବୁ ମଧ୍ୟରେ ଥାଇକରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସହିତ ଗମନାଗମନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ଆପଣ ଅନେକ ଲୋକଙ୍କୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନିକଟ ଯଦି ଆଣିବେ, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଦାନ କରିବେ। ପ୍ରଭୁ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ମୋତେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।
अति सुंदर शिक्षा आमनको गहणर प्रदान करथिबरा आपनको धन्यवाद दे। आसंतु आमे एक परिवर्तनता आनिबा बा आसंतु आमने एक नूतनता आनिबा। तो ए सुंदर शिक्षा आमनको मध्य रे आज प्रथम थर करी आसिले रेल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रे जड़ित हेले पुनी सुंदर वाक्य आमनको मध्य रे प्रदान करी अछंती। सेतमे आपनको बहुत बहुत धन्यवाद अर्पण करे। आसंतु एक उच्च करताल दे प्रिय आज्ञा को आमने धन्यवाद अर्पण करिबा। बहुत बहुत धन्यवाद आज्ञा अति सुंदर शिक्षा निमंते। प्रभु आपनको आशीर्वाद करंतु आपनको सेवा कार्य को आशीर्वाद करंतु। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। आसंतु आमने ए समय रे जदि किछि अनाउंसमेंट रही छि तबे होस्ट आज्ञा को मु ए समय रे समर्पित करे। ए समय को जदि अनाउंसमेंट रही छि आगो को पढाई नेबे। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। किछि अनाउंसमेंट नाही तो आसंतु आमने ए समय रे सीधा सड़क प्रार्थना करबा को जिबा। विशेष करी प्रार्थना करबा आज जो वाक्य माने श्रवण करियछु अति सुंदर शक्तियुक्त वाक्य माने श्रवण करियछु आमानक जीवन मध्य ए वाक्य कार्यकारिता हेबो। आमाने मध्य आमानक अंचल रे आमानक परिवार मध्य रे आमानक मंडली मध्य रे आमाने किछि नूतनता आनिबा परिवर्तनता आनिबा सेति पय आमाने प्रार्थना करबा। पुनी विशेष करी वाक्य देइथिबा आमानकर प्रिय आज्ञा राजेंद्र अदु आज्ञा को पई तांको उत्तम स्वास्थ्य पई तांकर परिवार पई तांकर सेवा कार्य पई आमाने प्रार्थना करबा। पुनी प्रार्थना करबा रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो अभिवृद्धि निमंते प्रार्थना करबा। जेते जण उठी जाइथिले आ अनेक तो फेरुछंती आ सेमानकर फेरिबा पथर मध्ये प्रभु सहायक हेबे अनुग्रह करे समस्त जेपरि कुशलतार सहित निज गृह को फेरिबे सेति पय मध्ये आमाने प्रार्थना करबा। पुनी प्रभु मध्ये प्रत्येक दिन अनेक दास मानको आनी एठारे व्यवहृत करूछंती। अनेक दासंक देई आमाने प्रत्येक दिन सुंदर सुंदर वाक्य गुडा का आमाने श्रवण करूछु। आ जेते जण वाक्य देउ अछंती प्रत्येकंक मध्ये प्रभु अनुग्रह करिवे। आ प्रत्येक दिन ए प्रकार दास माने जो जड़ित होचंती प्रत्येक दास मानक देई सदा प्रभु कथा कहिबे सेति पय मध्ये आमाने प्रार्थना करबा। आसंतु आमाने ए समय रे प्रार्थना करबा। ए समय रे प्रार्थना करबाको मो अनुरोध करे आमानक मध्य रे रेवरेंड दाऊद जेना आज्ञा अछंती। प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। दाऊद जेना आज्ञा। प्रेज द लॉर्ड। Praise the Lord. Praise the Lord, sister. प्रेज द लॉर्ड आज्ञा। Praise the Lord. Praise the कंफर्टेबल Lord. जदि अछंती ए समय रे शेष प्रार्थना रे आमानक कढै नेबे। हाँ हाँ प्रार्थना मु करबी कि ना आज्ञा आज्ञा प्रार्थना करन। समस्त नमस्कार आसंतु प्रार्थना करबा। महिमामय स्वर्गस्थ पिता तुम पवित्र नाम रो धन्यवाद करूछु प्रशंसा करूछु गौरव करूछु महिमा कीर्तन करूछु। प्रभु आज रे पवित्र तुम विजय दिन रे तुम पवित्र पाद तले बसी अमान को तुम उपासना माध्यम रे तुम सहित किभଳି भाବରେ सहभागिता गमनागमन କରିବା विषय ଏବଂ ଏ ଆମଙ୍କର ବିଶ୍ୱସ୍ତ ସେବାର ଜୀବନର ସଫଳତା ଅର୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଦେଇଛ ତୁମ ଦାସଙ୍କ ଦ୍ୱାରା। ତୁମ ଦାସଙ୍କୁ ତାଙ୍କ ସେବା କାର୍ଯ୍ୟକୁ ତାଙ୍କ ପରିବାରକୁ ବିଶେଷ ବିଶେଷ ଆଶୀର୍ବାଦ କର। ଆମର ଯେତେ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ପକ୍ଷରୁ এই ସୁନ୍ଦର ସୁଯୋଗ ପାଇ ତୁମ ପବିତ୍ର ପାଦ ତଳେ ବସି ତୁମର ସ୍ୱର ଶୁଣୁଛୁ। ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ତୁମ ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ତୁମ ଗୌରବ ପାଇଁ ବ୍ୟବହାର କର। ପ୍ରଭୁ ଆମେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଯୋଉମାନେ उठी जाइए फेरुंट जो मैंने पहुंची समस्त तुम आशीर्वाद कर। प्रभु जो मैंने ए पर्यंत अधा रास्तार अच्छा कुशलतार सहित निर्दिष्ट स्थान में पहुंचापी तुम्हें से विशेष विशेष कृपा दया अनुग्रह मंगल प्रदान कर। मैंने विशेष प्रार्थना करुचु गौरवमय परमेश्वर ये तुम पवित्र पाद तले बसी मैंने जिते तुम स्वर शुणुचु पवित्र पिता हमें वाक्य शुणी वाक्यर कर्मकारी हवा वाक्य अनुଯାयी जीवन अतिवाहित करने विषय को अधिक रु अधिक मात्रा तुम्हें तुम प्रति मनोयोगी कर प्रार्थना करुचु परिचालना कर सिस्टम को सेवा कार्य परिवार को तुम चरण तले दे प्रार्थना करुचु विशेष कर आशीर्वाद कर। महामहिम परमेश्वर रियल मिनिस्ट्री ऑफ इंडिया रो होस्ट सेवा कार्य परिवार को तुम आशीर्वाद कर। समस्त प्रार्थना शुणी उत्तर देछ धन्यवाद दे प्रार्थना प्रिय यीशु का नाम रे मांगुछु आमेन आमेन। थैंक यू आमेन। धन्यवाद आज्ञा बहुत बहुत धन्यवाद। बाहर थिले मध्य अति सुंदर भाव बजर सहित प्रार्थना करिसेंती।
ସେଥିପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। Praise the Lord, ଆସନ୍ତୁ praise the ଆମମାନେ Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଆସନ୍ତୁ ଆମମାନେ ଏହି ସମୟରେ ସମସ୍ତେ ମିଳିତ ଭାବରେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କର ବକ୍ତା ମହାଶୟ ଅଦୁ ଆଜ୍ଞା ଅଛନ୍ତି, ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେନେଡିକ୍ସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ମିଳିତ ଭାବରେ ଆମମାନେ ସମସ୍ତେ ଅନମ୍ୟୁଟ କରିବା, ପ୍ରଭୁଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା। आहे ଆମମାନଙ୍କର ସ୍ୱର୍ଗସ୍ଥ ପିତା, ତୁମ ନାମ ପବିତ୍ର ବୋଲି ମାନ୍ୟ ହଉ, ତୁମ ରାଜ୍ୟ ଆସୁ, ଯେପରି ସ୍ୱର୍ଗରେ ସେପରି ପୃଥିବୀରେ ତୁମ ଇଚ୍ଛା ସଫଳ ହେଉ। ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ପ୍ରয়োଜନୀୟ ଆହାର ଦିଅ, ଆମେମାନେ ଯେପରି ଆପଣା ଅପରାଧୀ ମାନଙ୍କୁ କ୍ଷମା କରିଅଛୁ, ସେହିପରି ଆମମାନଙ୍କ ଅପରାଧ ସବୁ କ୍ଷମା କର। ପରୀକ୍ଷାରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ଆଣ ନାହିଁ, ମାତ୍ର ମନ୍ଦ ରକ୍ଷା କର। ଜଣେ ରାଜତ୍ୱ, ପରାକ୍ରମ, ଗୌରବ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତୁମର। ଆମେନ୍। ଏତେବେଳେ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଅନୁଗ୍ରହ, ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରେମ, ପୁତ୍ର ଓ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମା ଅନୁଗ୍ରହ, ଶାନ୍ତି ଏବଂ ଦୟା ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜୁମ୍ରେ ଯେତେ ଜଣ ଜଡ଼ିତ ହୋଇଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ମାନଙ୍କ ଉପରେ ତାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଆଗମନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସ୍ୱର୍ଗୀୟ ଶାନ୍ତି ଆଶୀର୍ବାଦ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ବର୍ତ୍ତରୁ ପିତା। ଆମେନ୍। ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ଶେଷରେ ଆମମାନଙ୍କୁ ବେନେଡିକ୍ସନ ରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ସମୟରେ ଆମମାନଙ୍କର ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆର ଏଇ ପ୍ରଭାତ କାଳୀନ ସଭା ଏହି ସମୟରେ ସମାପ୍ତ ହୋଇଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ଦୟା କଲେ 4:30 ଠାରୁ ଆଉ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ସହାୟକ ହେଲେ, ଅନୁଗ୍ରହ କଲେ, ସବୁ ବିଷୟରେ ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କର ଯତ୍ନ ନେଲେ, ତାଙ୍କର ଉପସ୍ଥିତିର କାର୍ଯ୍ୟ କଲେ। ସେଥିପାଇଁ ଆସନ୍ତୁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଉ ଆମମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଦିଦି ଆଉ ସେ ମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟସ୍ଥି ପ୍ରାର୍ଥନାରେ କଢାଇ ନେଲେ, ସେଥିପାଇଁ ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ଯେତେ ଜଣ ପ୍ରାର୍ଥନାର ଯୋଦ୍ଧା ମାନେ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିଥିଲେ ଆଉ ବଝର ସହିତ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରେ। ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ଆମମାନେ ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବା। ପୁଣି ଧନ୍ୟବାଦ ଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆମଙ୍କର ନୂତନ ଭାବରେ ଜଡିତ ହୋଇ ୱାର୍ସିପ କରିଗଲେ, ପୁଣି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଜୀବନ୍ତ ବାକ୍ୟ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଗଲେ। ଆଉ ପ୍ରିୟ ନିବେଦିତା ଅଦୁ ଦିଦିଙ୍କୁ, ପୁଣି ରାଜେନ୍ଦ୍ର ଆଜ୍ଞାଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ଆଜି ପ୍ରଥମ ଥର କରି ଯୋଡ଼ିଲେ, ପୁଣି ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ଆରାଧନା କରି ଆଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ ସୁନ୍ଦର ଅତି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ଜୀବନ ମଧ୍ୟରେ ଏକ ନୂତନତା ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ପରିବାର ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସମାଜ ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କର ସାହି ମଧ୍ୟରେ, ଆମମାନଙ୍କ ମଣ୍ଡଳୀ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିବା ନିମନ୍ତେ ଏକ ନୂତନତା ବା ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆଣିବାର ଯୋଉ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଦାନ କଲେ, ସେଥିପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଆସନ୍ତୁ ପ୍ରିୟ ଦିଦିଙ୍କ ପାଇଁ, ଆଜ୍ଞାଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଉଚ୍ଚ କରତାଳ ଦେଇ ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ତରଫରୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିବା। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରଭୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ, ଏପରି ଆମମାନଙ୍କ ସହିତ ଜଡିତ ହୋଇ ରହିଥାନ୍ତୁ। ଆଗାମୀ ଦିନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ଏପରି ଶକ୍ତିଯୁକ୍ତ ବାକ୍ୟ ଦେଇ ଆମମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ଜୀବନର ଅଭିବୃଦ୍ଧିର କାରଣ ହେବା ନିମନ୍ତେ ପୁଣି ଆଉ ପୁନର୍ବାର ପୁଣି ଦିଦିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଅନୁରୋଧ କରେ, ଆଉ ଆରାଧନାରେ ମଧ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କୁ କଢେଇ ନେବା ନିମନ୍ତେ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। এই ସମୟରେ ଆପଣମାନେ ଯଦି ଚାହାନ୍ତି ଅଳ୍ପ ସମୟ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିବେ, ନଚେତ ଆମମାନେ ବିଦାୟ ନେବା। Praise the Lord, madam. Praise the Lord. Praise the Lord. ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ବକ୍ତା ମହାଶୟଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉଛି, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ। ଓକେ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା, ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଆମେ ତ ଏ ବାକ୍ୟକୁ ସବୁବେଳେ ପଢୁଛୁ ଯେ ଖାଲି ଆର ବୟସ ଏତିକି ଥିଲା, ଏ ବୟସରେ ତାର ଏ ଛୁଆ ଜନ୍ମ ହେଲା, ଏ ବୟସରେ ସେ ମଲା, ଏ ପ୍ରକାର ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏ ଭିତରେ ଗୋଟେ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆଉ ମାନେ ଲୁକାୟିତ ଭାବରେ ଅଛି। ମୋ ପାଇଁ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଏଇ ପଦ ପର୍ବରେ ଆଉ ମୋ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂତନ ବିଷୟ ଥିଲା। ଆଉ ମୁଁ ଖାଲି ଯେତେବେଳେ ବି ଏ ବାକ୍ୟକୁ ପଢେ, ମୁଁ କହିଲି ଏ ଉପରେ ଯେମିତି ଲେଖା ହେଇଛି ଆଦମଙ୍କର ବଂଶଧର ବୋଲି ଲେଖା ହେଇଛି, ତ ଠିକ ସେଇ ପ୍ରକାର ମୁଁ ଏଇ ବାକ୍ୟକୁ ବୁଝି ନଉଥିଲି। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଆପଣ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଶିକ୍ଷା ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଦେଲେ ଯେ ଏଇ ବଂଶଧର ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଆମମାନେ କେବଳ
ବୟସ କାହାର କେତେ କେତେ ବର୍ଷ ବଞ୍ଚିଲେ ଏସବୁ ବିଷୟ ଦେଖୁଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ଭିତରେ ଏକ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଯାହାକି ଆଜି ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଆଣିଲେ। ଆସନ୍ତୁ ଆମେ ଏକ ପରିବର୍ତ୍ତନତା ଆଣିବା। ତ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଆମମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଏଇ ପଦ ପର୍ବରୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ ଦିଏ। ମୋ ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ଉତ୍ତମ ଶିକ୍ଷା ଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠାରୁ ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଭାବରେ ବାକ୍ୟକୁ ଯାହାକି ମୁଁ ବୁଝି ପାରୁନଥିଲି କେବେ ବି, ମାନେ ଚିନ୍ତା ବି କରିନଥିଲି ଏମିତି ବାକ୍ୟ ଅଛି ଏ ଭିତରେ ବୋଲି, କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦର ବାକ୍ୟ ଦେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଆଜ୍ଞା। ଧନ୍ୟବାଦ ସିଷ୍ଟର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଆଉ ଲର୍ଡ ଦିଦି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆଜି ଆମକୁ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଏରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ଆଉ ଚାଳନା କରିବା ପାଇଁ ବାକ୍ୟ ପାଇଁ ଆରାଧନା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେଲେ। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଧନ୍ୟବାଦ ଆଉ ହଷ୍ଟ ଭାଇଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଧନ୍ୟବାଦ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆକ୍ଚୁଆଲି ଆମର ଏଠି ରିଏଲ ମିନିଷ୍ଟ୍ରିରେ ବହୁତ ଲୋକ ଜଏନ କରନ୍ତି, ହେଲେ ସମସ୍ତେ ଉଠି ଯାଇକିରି ଫେରୁଛନ୍ତି। ତ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରାୟ ଜଏନ କରିନାହାନ୍ତି। ଆମର ହୋଷ୍ଟ ଆଜ୍ଞା ବି ସେ ବି ବାଙ୍ଗାଲୋର ବୋଧେ ଅଛନ୍ତି। ହଁ ତ ସେଥିପାଇଁ ସେ ଭିଡିଓ ଅନ୍ କରିନାହାନ୍ତି। ହଉ ଦିଦି ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଦିଦି, ରଖିବା।